صلوا على من قد سما مشرفا معظما. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walah, amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kita ni'matul iman wa ni'matul islam, ni'matul sihah wa ni'matul afiyah. Mudah-mudahan nikmat ini selalu kita pergunakan untuk selalu meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala hingga Allah menutup usia hidup kita di dunia ini dengan husnul khatimah. Salawat dan salam tak lupa kita persembahkan kepada junjungan, panutan serta suri tauladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah dan dikumpulkan dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Para santriwati yang mudah-mudahan kita semua diberkahi dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pembahasan kali ini kita akan menjelaskan tentang muqaddimah daripada matan Nazam Aqidatul Awam. Sebelum kita melanjutkan daripada pembahasan muqaddimah ini, marilah kita simak terlebih dahulu untayan bacaan bait-bait Aqidatul Awam yang akan kita dengarkan pada kesempatan kali ini. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان فالحمد لله القادم الأول الآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وعدا وآله وصحبه ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتدع وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواعد وعاي قادر مريد عالم بكل شيء سميع بصير والمتكلم له صفات سبعة تنتظم وقدرة إرادة سمع بصر آيات العلم كلام استمر وجائز بفضله وعدله ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي فطانا بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من أراضيهم بغير ناس كخاف بالمرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضال الملائكة والمستحيل ضد كل واجب وفلخمسنا بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فهكك واغتنم هم آدم إدريس نوح مع صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا يعقوب يوسف وأيوب تدا شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان تبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه
منتهاها عليهم الصلاة والسلام وآلهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أب وأم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تنزيل عشرين هم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير وراكب وكذا عتيد ملك ورضوان كذا أربعة منكم تفصيلها ترى مستقبل تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصوف الخليل والكليم فيها كلام الحكام العليم وكل ما أتى به الرسول فهدوا التسليم والقبول إيماننا بها من آخر وجه وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجبين مما علمك من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد منافي ينتسب وأمه أمينة ذرية أرضعت حليمة سعدية مولده بمكة الأمينة وفاته بقائمة المدينة تم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب وطاهر بذين لا يلقب أتاه إبراهيم بسرية فأمه مريم القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليدا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وطالها لي وابنهما سبطان فذوهم جليل فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم ذاك الرضيع عن 9 نسوات وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي المختفى عائشة وحفصة وسودة صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين أمهات مرضية حمزة عمه هو عبس كذا عمته صافية ذات اتذا وقبل هجرة النبي الإسراء من مكة الليل لقدس يدرى وبعد إسراء أرج للسماء حتى رأى النبي رب كلم من غير كيف والإصرار وافترت عليه 5 بعد 5 نفرت وبلغ الأمة بالإسراء سات بلا امتراء قد فاز صديق بتفلك له وبالعروج 6 وفاء له وهذه عقيدة مكسرة وللعوام سنة ميسرة نظم تلك أمد المرزوق من يتبع لصالح المسروق والحمد لله وصل سلم على النبي خير من قد علم والآل والصحب وكل
إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل أبياتها للجمل تاريخها لعن يغر جمل سميتها عقيدة الأوام من واجب في الدين بالتمام وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Alhamdulillah, setelah mendengarkan dan menyimak lantunan bait-bait nazam Aqidatul Awam, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang awal daripada pembahasan dari materi Aqidatul Awam. Kita akan membahas judul bahasan pada kesempatan kali ini yang berkenaan dengan hakikat membaca basmalah. Yang kedua, hakikat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keutamaan bersolawat. Kita akan mengawali daripada hakikat membaca basmalah dari bait nazam Aqidatul Awam dengan sebuah kalimat ataupun jumlah abda'u bismillahi warrahmani wabirrahimi daimil ihsani. Saya memulai dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha pengasih dan maha penyayang yang senantiasa memberikan kenikmatan. Apa manfaat membaca basmalah? Membaca basmalah akan menjadikan kita terhindar dari malapetaka. Maka dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Ali, maukah aku ajarkan kepadamu kalimat menghadapi petaka?" Ali lantas mengiyakan. Rasulullah kembali melanjutkan sabdanya, "Jika engkau menghadapi petaka, maka ucapkanlah Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim." Niscaya dengan kalimat itu Allah akan menghilangkan petaka apapun yang Dia kehendaki. Maka ucapan bismillah adalah sesuatu yang amat sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Selanjutnya, apa manfaat daripada bismillah? Yakni yang kedua, kunci tercapainya keinginan. Dari Wahab bin Munabbih, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah memberikan kepada kalimat ini kekuasaan yang tidak dimiliki kalimat lainnya. Dengan bismillah, bersuci akan sempurna, sembelihan menjadi halal, setan akan tersingkir, anak-anak akan terjaga makanan dan minuman mereka. Seandainya diucapkan dengan ketulusan hati, Bismillahirrahmanirrahim, lalu menuju laut, niscaya tidak akan mampu menenggelamkannya. Berada di kobaran api, tidak akan terbakar dan tidak akan tersentuh ular dan kalajengking. Dan jika dibaca di ujung atas makam seorang mukmin, akan diangkat azabnya berkat berkah bismillah. Inilah kunci tercapainya keinginan daripada manfaat membaca bismillah. Yang ketiga, batas pemisah setan. Antara kita dengan setan tidak ada batas apapun. Kita adalah makhluk kasar, sedangkan setan adalah makhluk halus yang tidak terlihat oleh mata. Maka setiap kita melakukan aktivitas apapun, maka setan akan melihat apa yang kita lakukan. Maka saat kita sedang dalam kondisi tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, ataupun kita sedang dalam kondisi entah itu terbuka aurat kita sehingga tidak layak ataupun tidak pantas atau tidak baik untuk dilihat, maka kita butuh batas, butuh tabir antara kita dengan setan supaya setan tidak melihat apa yang kita lakukan dari perbuatan yang tidak berkenan. Maka membaca bismillah memberikan dinding pemisah bagi pembacanya dari setan. Misal siapapun yang memasuki rumah dengan membaca bismillah, maka setan mengaku tak akan mampu memasuki rumah itu sebab bacaan bismillah. Begitu halnya bila dibaca tatkala hendak makan
atau minum, maka setan tidak bisa menyentuh makanan atau minuman itu sendiri. Maka inilah bacaan bismillah yang menyebabkan kita tidak lagi kemudian dimasuki oleh setan, dan setan tidak berinteraksi dengan kita sehingga dia masuk dalam aktivitas keseharian kita. Maka kita butuh batas tersebut, maka batas tersebut disebut dengan bismillah. Yang keempat, apa manfaat daripada bismillah? Bismillah akan membawa keberkahan daripada pekerjaan kita. Sebagaimana hadis riwayat Al-Khatib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amrin dzi badin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar." Setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, amalan tersebut terputus berkahnya. Hadis riwayat Al-Khatib. Maka setiap pekerjaan yang ingin kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, maka jangan lupa kita selalu membaca bismillah. Ini diambil dari sebuah kitab Abwabul Faraj dari karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Selanjutnya, hakikat pujian kepada Allah yang disampaikan di dalam bait syair yang terdapat di dalam Aqidatul Awam dengan kalimat falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila tahawuli. Lalu segala puji bagi Allah, zat yang maha dahulu, yang maha awal, yang maha akhir, yang maha tetap tanpa ada perubahan. Pertanyaannya, apa definisi daripada pujian? Pujian adalah sebuah pernyataan sesuatu yang positif tentang seseorang dengan tulus dan sejujurnya. Itulah pujian, yakni sesuatu yang positif yang kita ungkapkan kepada seseorang dengan tulus dan sejujurnya, maka itulah disebut dengan pujian. Ini sebuah ungkapan positif kepada yang sesama dengan kita. Sedangkan pujian kepada Allah adalah tindakan untuk mengagungkan, membesarkan dan memuliakan Allah terhadap segala perbuatan pada seluruh kehidupan kita. Allah menjadikan diri kita ada. Allah menjamin kehidupan kita. Allah yang akan membalas seluruh amal perbuatan kita. Maka kita sebagai makhluknya wajib untuk memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijelaskan dalam sebuah surat Ad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahdits. Maka terhadap nikmat yang engkau dapatkan, maka ucapkanlah kalimat yang ucapan kalimat tersebut menurut para ulama ditafsiri dengan ucapan alhamdulillah. Selanjutnya, manfaat mengucapkan pujian. Orang yang mengucapkan pujian akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Diawali dengan basmalah, ditutup dengan hamdalah. Yang kedua, mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Allah akan menambahkan rezekinya. Yang keempat, akan menciptakan ucapan pujian tersebut sebuah perasaan yang baik bagi orang yang sering mengucapkannya. Yang kelima, ucapan pujian akan menenteramkan jiwa bagi orang yang mengucapkannya. Inilah bagian daripada manfaat pujian itu sendiri. Selanjutnya, makna salawat dan keutamaan bersalawat. Dalam bait syair dari Aqidatul Awam ini, musannif mengatakan, "Tsumma as-salatu was-salamu sarmada 'alan nabi khairi man qad wahhada." Kemudian semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada nabi kita, sebaik-baiknya orang yang mengesahkan Allah. Apa definisi salawat? Salawat adalah jamak dari kata salat yang berarti doa, keberkahan, kemuliaan, kesejahteraan dan ibadah. Itu makna daripada salawat itu sendiri. Yang salawat itu bentuk daripada kata tunggalnya adalah salat. Maka kita akan mengenal macam-macam salawat. Salawat bila mana itu
dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bentuk kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita dalam sebuah ayat Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga memerintahkan para malaikatnya bersalawat. Maka salawat ini sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah melakukannya, malaikat diperintahkannya, dan kita pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau salawat itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut dalam bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala yang amat besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini bisa antum lihat di dalam surah Al-Ahzab ayat 56. Kemudian salawat dari malaikat adalah bentuk daripada permohonan istighfar malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salawat dari kita untuk Rasulullah adalah doa agar Allah memberi rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Maka memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejatinya adalah bentuk daripada keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita membacanya. Terlebih ketika kita membaca salawat di hari Jumat. Maka hari Jumat ini bagian daripada keberkahan yang luar biasa ketika kita membaca banyak salawat. Adab-adab bersalawat, khusyuk dan sopan. Orang membaca salawat dianjurkan untuk khusyuk dan sopan ketika membacanya. Yang kedua, merendahkan suara sewajarnya disertai konsentrasi sepenuhnya. Ini adab bersalawat. Yang ketiga, bersih pakaian dan tempat. Selanjutnya, hukum bersalawat. Yang pertama, mustahab, dianjurkan. Kita dianjurkan untuk membaca salawat. Yang kedua, sebagian ulama mengatakan wajib seumur hidup sekali. Yang ketiga, ada yang mewajibkan ketika tasyahud akhir. Yang keempat, wajib di setiap doa. Maka ketika kita tasyahud akhir tidak boleh meninggalkan salawat. Di dalam doa pun ketika kita membaca doa, maka kita diwajibkan dan diharuskan untuk membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian penjelasan kita pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan antum bisa memahaminya dengan baik dan kita diberikan kemanfaatan ilmu yang banyak dan bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini bahasan kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan barakah ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.